السلام علیکم ایوریون، دس از شازیہ حسین فرام ٹورانٹو 360 ٹی وی. جناب اپنے پروگرام گڈ مارننگ ٹورانٹو میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہے. جناب آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا میں بایو پڑھ رہی تھی اور وہ پڑھتے پڑھتے اچانک مجھے میری والدہ کا ایک قطعہ وہ سناتی تھیں کہیں سے کہ بس اس کا مجھے چھوٹا سا یاد ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو وہ لٹرلی وہ میرے مائنڈ میں جو ہے وہ کلک ہوا. تو میں نے کہا کہ واقعی کچھ چیزیں جو ہیں کچھ انسانوں کے اوپر بڑی فٹ آتی ہیں. تو آج میں ان کو جن کو میں نے انوائٹ کیا ہے ان کا بایو پڑھتے پڑھتے لٹرلی میں نے کہا کہ ایسے بندے ہماری کمیونٹی میں ہونے چاہیے تاکہ کمیونٹی سنور سکے. آئیے آج میں آپ کو ملواتی ہوں مسٹر اظہر سے. اظہر خان ان کا نام ہے، DTM3 دا یوتھ لیڈرشپ پروگرام چیئر فار ڈسٹرکٹ 123 ایٹ ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل. السلام علیکم. السلام شازیہ، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں اور ٹورانٹو 360 میں مدعو کرنے کے لیے. آپ کا شکریہ، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا اتنا بزی اسکیجول ہوتا ہے تو اس سے آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے. اظہر میں جیسے میں نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا لٹرلی میں کور نہیں کر پاؤں گی جو کچھ آپ نے کیا ہے. میرے خیال سے میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کہوں گی، انصاف کر پاؤں گی یا نہیں. لیکن آپ کی جو اسٹوری ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے ڈیڈیکیشن اور لانگ لائف مشن کو. آپ کا سب سے پہلے میں آپ کو بچپن میں لے جاؤں گی، وہاں سے ہم شروع کریں گے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جو آپ نے ایجوکیشن لی ماشاءاللہ، اور میں آپ کو کیا بتاؤں ناظرین کہ ان کو 5 زبانوں پر عبور حاصل ہے. تو وہاں سے ہم پہلے چلتے ہیں اپنے بچپن میں، اپنے نہیں آپ کے بچپن میں وہاں سے آپ مجھے شروع کر کے بتائیں. بچپن بہت سادہ، نو انٹرنیٹ، نو موبائل فون، نو گوگل جیسے بچے ہوتے ہیں. فادر ٹیکسٹائل انجینئر، انہوں نے بلیک برن یونیورسٹی UK سے انجینئرنگ کی. مانچسٹر میں انہوں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ آئے. والدہ نے گریجویشن کی اور بہت سی نفیس خاتون. دہلی سے ہمارا تعلق ہے. آپ کی اردو سے لگ رہا ہے. آپ کی جی جی جی، اور کراچی یونیورسٹی، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہم 2 ہی بھائی. میرے چھوٹے بھائی کا نام اطہر ہے، وہ بھی اکاؤنٹنگ میں اسپیشلائزیشن ہے. میں نے انجینئرنگ سائڈ پہ کیا، پھر اکنامکس میں پڑھا. والدہ نے بہت اچھا ٹائم دیا. ایک سیڈ پہلو کہ وہ بہت جلدی چلی گئی دنیا سے. شی passed away on June 12, 1998. She was just 45 that time. مگر I was just 23, 24 that time. مگر انہوں نے اتنا کچھ سکھا دیا. اور سب سے بہترین میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بات بولوں گا کہ خواتین کا احترام کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا. اور میرے خیال سے اگر ہر مرد کی پراپر پرورش اس کی ماں اچھے سے کرے تو وہ ایک معاشرے کو نہ صرف ایک اچھا انسان دے سکتی ہے، ایک اچھا شوہر دے سکتی ہے، ایک اچھا فادر دے سکتی ہے. کیونکہ شوہر اور فادر کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. والدہ نے بھرپور دیا اور مجھے اس وقت چیریٹی کرنا سکھائی کہ آپ یقین کریں کہ مجھے اس وقت چیریٹی کے مطلب بھی نہیں پتا تھا. کیونکہ بچپن کے جو ہمیں پتا بھی نہیں تھا کیا. آج تو دیکھیں نا کہ گوگل ہے، چیٹ GPT ہے، دنیا جہاں کے گیجٹس ہیں. سادہ دور تھا، سمپل. مگر وہ گاہے بگاہے، جب میری کوئی سسٹر نہیں تھی، جب میں مڈل ایسٹ میں تھا، تو ہر مہینے میں ایک اماؤنٹ دیتا تھا. ہمارے گھر جو کام کرنے والی آتی تھیں ان کی بچیوں کی شادی، پنکھا دے دیا، پوری جہیز دے دیا. اور وہ یہ اتنا، اور ان کے انتقال کے بعد جب لوگ آئے پرسے کے لیے تب مجھے پتا چلا کہ یہ کتنا کام کرتی تھی. اور کیونکہ بہت ینگ ایج میں ہوا، اور اس وقت میں پھر سعودی عرب میں ٹویوٹا میں تھا. تو پھر مجھے ایک بزرگ ملے مکہ کے قریبا، انہوں نے بولا کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو تم یہ چیریٹی کنٹینیو کرو. تو میں دنیا میں انگلینڈ رہا، مڈل ایسٹ رہا، بہت ٹریول بھی کیا. اور جہاں جہاں گیا میں نے اس نیت کے ساتھ چیریٹی کی کہ اب وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے،
ان کی کتاب جو ہے اعمال کی وہ بند ہو چکی ہے. آپ بتائیں آپ چلے گئے جوانی کے دور میں, ہم چل رہے ہیں بچپن میں. اچھا بالکل. تو یہ بہت بھرپور میں ریکویسٹ کروں گا کہ ڈے کیئر اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں, تھوڑا سا کم ریسٹورنٹ چلے آئیں, تھوڑا سا کم کپڑے خرید لیں, مگر اگر مدر اپنے بچے کو بھرپور 3-4 سال تک ڈے کیئر کی جگہ خود کیئر کرے اور ہسبینڈ تھوڑی سی محنت زیادہ کر لے یا ڈبل جاب کر لے, تو میں نے دیکھا ہے کہ جب بچوں کو آپ چھوڑنے جاتے ہیں ڈے کیئر اور وہ جس حسرت سے رو رہے ہوتے ہیں, تڑپ رہے ہوتے ہیں, وہ جو محبت ہے جو بچے کو چاہیے, صرف محبت نہیں, نشر و نما اور ہر چیز, وہ بہت ضروری ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے, مجھے میرے چھوٹے بھائی اتھر کو میری والدہ نے, اور آپ جو بھی آپ میرے دیکھ رہی ہیں اللہ کے بعد, اس میں ہیوج کنٹریبیوشن میرے پیرنٹس کا, خاص طور پہ میری امی کا. بالکل بالکل ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. یہاں پر مجھے ایک چیز یاد آ گئی. دیکھیں ناظرین, جو ہماری خواتین جاب کرتی ہیں ان کے لیے ناگزیر ہوتا ہے ڈے کیئر میں چھوڑنا. ابھی جیسے اظہر سے بات ہو رہی ہے, انہوں نے جو کہا کہ تھوڑا سا اپنے ایکسپنسز کم کر لیں لیکن بچوں کو خود سے پرورش میں توجہ دیں. اور اس میں مجھے ایک بات یاد آئی اظہر کہ جو میری والدہ ہیں, شی از اے رائٹر, تو انہوں نے ایک افسانہ لکھا تھا ڈے کیئر کی بیٹی. وہ کبھی موقع ہوگا نا تو وہ میں آپ کو سناؤں گی بیٹھ کے, کتنے مزے کا وہ افسانہ تھا, لیکن اس میں ایک بڑا سبق تھا کہ کس طرح خواتین یا جو پیرنٹس آپ کہہ لیں ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اولاد کے نگہداشت میں, اور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ جو ارلی ایئرز ہوتے ہیں وہ اولاد کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اب جیسے آپ نے بتایا کہ آپ بورن کہاں ہوئے تھے؟ کوئٹہ میں. کوئٹہ. My father moved to Iran. اچھا, for how long? مشہد almost 8-9 years. تو کچھ عرصہ ہمارا وہاں بھی گزرا. اور تو کچھ یادیں ہیں مشہد کی؟ مشہد میں مجھے یاد ہے, I was very young, like 3-4 years. تو امام رضا کا روزہ ہے, اور وہاں پہ جو ایک ایران کی جو نیشن ہے, ایز اے نیشن دے آر ویری اسٹرانگ. ان کا ایک اپنا ایک کلچر ہے, اپنا ایک ٹریڈیشن ہے, اور ایک ہولی کنٹری ہے اس لحاظ سے. اور میں بہت خوش قسمت ہوں, بلکہ ابھی میرے کئی دوست امام حسین ڈے فاؤنڈیشن میں کام بھی کر رہا ہوں, آپ شاید دیکھتی بھی ہوں. اور اب اربعین میں جانے کا میرے دوست مجھے کافی کہہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 2026 میں پھر جانا ہوگا انشاءاللہ. پھر آپ موو کب ہوئے اور کہاں موو ہوئے؟ Then we moved to back to Quetta and then Quetta to Karachi, جہاں پہ مطلب میرے فادر تو مڈل ایسٹ میں ہی رہے, جاب وہاں بھی آنا جانا ہمارا لگا رہا. بٹ پھر ایجوکیشن کے لیے میں نے کمپیوٹر سائنس میں کیا, اور بیچلر ان بزنس میں نے ڈبل گریجویشن کیا. اس کے بعد کراچی یونیورسٹی اکنامکس کیا. اس کے بعد میری بینک میں جاب ہو گئی تھی, بٹ ویری ارلی بینک کی جاب میں ہی مجھے اپرچونٹی ملی ٹیوٹا میں موو ہونے کا مڈل ایسٹ, جہاں میں نے تقریباً 14 to 15 ایئرس میری سروس ہے, اور اس میں بھی آگے کافی اچیومنٹ کی. جی اچھا, جیسے آپ 5 زبانوں کے ماہر ہیں ماشاءاللہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کے کیریئر بنانے میں ہیلپ فل تھی وہ چیز؟ وہ ضرورت تھی. مثال کے طور پہ جب میں مڈل ایسٹ میں تھا تو آئی واز ان آپریشنس, رائٹ. تو ایز اے آپریشنس مینیجر یا آپ کو ڈفرینٹ ٹویوٹا کی ڈیلرشپ میں جانا ہے, اور مارکیٹنگ کے اس میں مارکیٹنگ نہیں آپریشنس میں جانا ہے. مثال کے طور پہ ایک بیسک فار ایگزامپل ٹویوٹا اور لیکسس ڈیلرشپ کے اندر آپ کا سروس ہے, آپ کا پارٹس ہے, آپ کا سیلز ہے, آپ کا یوز کارز ہے, آپ کا بیک اینڈ پہ اکاؤنٹنگ ہے, فائنینس ہے. مگر جو آفٹر سیلز آپریشنز ہے وہ میری اسپیشلائز فیلڈ تھی, جس میں ویئر ہاؤس, ورچوئل ویئر ہاؤس, کانبین, کائزن, یہ سب میں نے جاپنیز کے ساتھ پڑھا سیکھا. تو وہاں پہ پھر عربی سیکھنا بہت ضروری ہو گئی. کون کون سی لینگویجز آتی ہیں؟ ایک تو اردو تو میری مدر ہے, انگلش, اس کے بعد میں نے عربک کو سیکھا. اس کے بعد ہمارے ظاہر سی بات ہے 15 سال ادھر رہے تو جی عربی سیکھا. اس کے بعد تھوڑی بہت تگالو جو لینگویج تھی وہ مجھے کمیونیکیشن تک کیا گئی. تھوڑی جاپنیز میں نے سیکھی. اس کے علاوہ میں نے پرشین سائٹ پہ بھی میں نے تھوڑا پڑھا, اور
टूटी फूटी जैसे भी आपके पंजाबी भी पंजाबी तो आई जाती है, मुझे पर्शियन में सिर्फ एक ही आता है, नाम है शुमा चीज। तो ये इस तरीके से इसमें, मगर अरबी का काफी अमल दखल रहा। जाहिर सी बात है, आप 15 साल उधर रहे हैं, और फिर आपने कहा कि आप बचपन में भी उधर गए थे वालिद की वजह से। जी। अच्छा, अभी आपने कहा काइजन, अच्छा ये मैं जब आपका बायो पढ़ रही थी तो आपको निक नेम किसी ने दिया था काइजन खान, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं हमारे नाज़रीन को। हम लोग काफी जापानीज के साथ, कभी जापान भी काफी बार जाना हुआ और वहां पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं। काइजन एक मेथोडोलॉजी है, जैसे GE एक कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक, जो एयरप्लेन्स के इंजन्स बनाती है, उनकी एक मेथोडोलॉजी है जिसको कहते हैं आप 6 सिग्मा। जी। उनकी मेथोडोलॉजी का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं DMAC प्रोसेस, डिफाइन, मेजर, इम्प्रूव, एनालाइज एंड कंट्रोल। इसी तरीके से काइजन, जो कि टोयोटा वे एक मेथोडोलॉजी है, जो टोयोटा लेक्सस के अंदर जो टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के साथ काम करती है, तो वो जो मेथोडोलॉजी है काइजन, उसके 2 पिलर है। एक है काइजन मींस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और एक रिस्पेक्ट, लाइक रिस्पेक्ट विद द पीपल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पिलर। जो टोयोटा वे काइजन की मेथोडोलॉजी है वो है PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्ट, एनालाइज। फॉर एग्जांपल, आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप कहती हैं कि जी आई फील कि यहाँ पे इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, या मैं इसको एफिशिएंट करना चाहती हूँ प्रोसेस को, तो फिर हमें उसका सबसे पहले डाटा लेना पड़ता है, डाटा को एनालाइज करना पड़ता है, उसके साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट, IT है, अकाउंट है, फाइनेंसिंग है, ऑपरेशंस है, उसके साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। मुदा एक और जापानीज वर्ड है जिसके मतलब है वेस्ट। देयर आर 7 टाइप ऑफ वेस्ट, लाइक अ प्रोसेस वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, एक्स्ट्रा मूवमेंट इज वेस्ट, उस पे भी हम काम करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। तो बेसिकली काइजन मींस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एज ए नटशेल हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप एवरी डे टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ी खुशी का अगर हम इंतजार करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरी उम्र गुजर जाएगी। छोटी छोटी खुशियों में हमें अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। इसी चीज को मैं उर्दू से बिल्कुल आता हूँ जापानीज की तरफ, कि छोटे छोटे स्टेप्स इंप्रूवमेंट की तरफ, बिल्कुल वो एक फिर बड़ी इंप्रूवमेंट नजर आती है, जिसको हम काइजन कहते हैं। और कंटिन्यूस एक और मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं हाइजुंगा, ये भी जापानीज वर्ड है, और ये पूरी एक मेथोडोलॉजी ऑफ फिलॉसफी। इसका मतलब है कि लेवलिंग। जैसे ऑर्डर्स, आप अमेज़न ऑर्डर्स कर रही हैं, तो एक ट्रेंड बन जाता है कि फॉर एग्जांपल इस एरिया से ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं, सडनली कोई एबनॉर्मल ऑर्डर आपने कर दिया, घर में शादी है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मलिटी। सो जापानीज क्या कहते हैं कि हमें लेवलिंग करनी पड़ती है ताकि हमारा कंसिस्टेंट ऑर्डर आए, कोई एबनॉर्मलिटी आए। जैसे होता है ना, बाज लोग वी डोंट वांट टू मच लव बट एन स्टडी सप्लाई, कि आप थोड़ा करें मगर उसको लेवलिंग में। तो ये भी एक प्रोसेस है। इसके अलावा जो दूसरे मशहूर जिस पे पूरी रिसर्च हो रही है, पढ़ाया जा रहा है, TPS, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। उसके बाद एक है कानबान, कि जब आप कहीं जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ब्रेक पैड लिए, कुछ लिए, तो उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बहुत सारी मेथोडोलॉजीज हैं जिसकी वजह से आज आप टोयोटा RAV4 चलाएं या कोरोला चलाएं, कैमरी चलाएं या लेक्सस चलाएं, इस पूरी के पीछे एक पूरी मेथोडोलॉजी, टीम, फिलॉसफी है, और उनके DNA के अंदर है फिलॉसफी टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। और एक तरह का ये कल्चर है, हम वहां रहे, हमने वहां पढ़ा और सर्टिफिकेशंस की। तो जब हम जापान में रहे और हम वहां पे गए, उन लोगों के साथ हमने काम किया प्रोजेक्ट्स पे बड़े बड़े, तो फिर हमें पता चला कि व्हाई दे आर जापानीज, व्हाई दे आर अहेड, और वो कितने ईमानदार हैं और कितना इंटेलिजेंट लोग हैं, और कितने हम्बल हैं। इंटेलिजेंट, वेरी फास्ट, बट इन द सेम टाइम वेरी कल्चर्ड एंड वेरी हम्बल। और देखें, उन्होंने एक चीज को अपनाया हुआ है कि वो जो यहाँ पर सिस्टम है, या पूरी दुनिया में ले लें, हम लोग ब्रेक्स लेते हैं, उनका मैंने जो सुना है कि वो लोग इतने ब्रेक्स नहीं लेते हैं। नहीं, एक बस एक चीज है उनके अंदर के बहुत वर्कोलिक हैं। आप यकीन करें कि एक जगह हम टूर पे जा रहे थे, तो एक बस ड्राइवर था, वो कहीं ट्रैफिक में फंस गया, और 2-3 जगह, तो 5
हमें 4:45 पे पहुंचना था, ही रीच देयर 4:50, 5 मिनट्स लेट। Oh my वो इतना शर्मिंदा था कि वो कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं गया। और खास तौर पे जापान के अंदर लेट आना जो बहुत बड़ा ही एक उनके लिए रिस्पेक्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी कंसिस्टेंट एंड डाउन टू अर्थ एंड हम्बल। जो भी लोग जापान नहीं गए और इस प्रोग्राम को शाजिया के देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जाएं, एक दफा ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। जरूर जाएं और वहाँ पे सुशी भी खाएं और वहाँ पे उनके कल्चर को देखें और उनके जो अमेजिंग तरक्की की है वो। ब्रेक पे याद आया, चलती हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, यूं गई यूं वापस आई, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी जापान के मुताल्लिक, और अभी जैसे हमारी बात हो रही थी प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि आप जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने विज़िट किया है, आपको कल्चर कौन सी जगह का ज़्यादा लगा कि हाँ यहाँ का बड़ा अच्छा कल्चर है? एक तो डेफिनेटली जापान के अंदर एक मेरा प्रोजेक्ट था सिंगापुर के अंदर। 2005 में मुझे गोल्ड मेडल मिला वर्चुअल वेयरहाउस प्रोजेक्ट। तो मैं उस तरफ आने वाली थी। जी जी, उससे पहले और मैंने सिंगापुर के अंदर को भी बड़ा मैं 3-4 चीज में कंट्रीज के बारे में डिवाइड करता हूँ। अगर आपको हिस्ट्री जाननी है, अगर आपको हिस्ट्री का शौक, 2 कंट्रीज आप जरूर जाएं। एक है इजिप्ट, मैंने टॉप टू बॉटम पूरा देखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और एक इटली, वो भी मैंने पूरा इटली बाय रोड। क्योंकि ये सारे पुराने, इसकी तारीख जो है बड़ी पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी। जो मुझे लोग बहुत ज्यादा अच्छे लगे वो एक तो जापानीज, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद खूबसूरती में लुजर्न एक जगह है स्विट्जरलैंड के अंदर, जहाँ पे 2 बड़े मशहूर पहाड़ हैं, एक है माउंट टिटलस, एक है माउंट पिलाटस। तो इट्स अ डे ट्रिप। इफ यू आर गोइंग माउंट पिलाटस, आप ऊपर टॉप माउंटेन पे जाएंगे थ्रू द गंडोला राइड, देन a steep train will take you down, and then from there you take a ship. So you go on gondola ride, that a steep train, and then or Mount Titlis is one of the most beautiful. Interlaken is also very beautiful place. मगर जब मैं स्विट्जरलैंड में ट्रैवल कर रहा था तो उस दौरान मैंने देखा कि वहाँ कोई टिकट चेक नहीं करना आता। अच्छा, दिस इज ओनली ऑन यू, आप खुद ही पे कर दें। कोई वहाँ पे कंडक्टर या कोई ऐसा नहीं है जो आपका टिकट चेक करेगा। इतनी ऑनेस्टी और इतनी ईमानदारी मैंने देखी। सिंगापुर के अंदर जो मैंने एक चीज देखी, बहुत सफाई है वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ रहा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट था। उनका वेयर हाउस जो है वो 7 to 14 फ्लोर पे है। मतलब ट्रेलर ऊपर जाते हैं, क्योंकि उनके पास जगह कम है, तो वो वर्टिकली बहुत हाई है। तो ये कुछ जगहें हैं कि जहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है। दुबई में अगर आप देखें, वहाँ भी हमने बचपन से अब तक देखा कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लॉ इम्प्रूवमेंट, लोगों को कानून फौरन फराहम होता है और आप पूरा हर जहाँ चाहे देख सकते हैं। तो ये वो कंट्रीज हैं जहाँ आप जा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और वहाँ से कोई अच्छी चीज़ ला के। अगर आपको मैं रहने के लिए कोई चॉइस दूं कि बस एक कंट्री कोई चूज करना है, तो किस जगह को आप प्रेफर करेंगे? कंट्रीज में तो खैर कुछ अरसे पहले तक तो कनाडा भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, मगर समहाउ जो आजकल आप देख ही रही हैं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया है। मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है गवर्नमेंट को या जो भी इदारे ये बात सुन रहे हैं कि सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पल बढ़ के जवान हुए हैं, जिनके पेरेंट्स उनको बचपन में अपने साथ लाएं, या जो लोग यहाँ पे एक स्किल वर्कर के तौर पे आए हैं, पूरे प्रोसेस के थ्रू एज अ स्किल्ड वर्कर आए, उन लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उनके बच्चों को क्योंकि यहाँ के बच्चे आप देखती हैं बहुत सिंपल हैं, सिंपल हैं। अगर आप भी उनसे कोई गलत बात कहेंगी, दे से सॉरी, इट्स रॉन्ग, आई एम नॉट एग्री विद यू, दे आर वेरी। अम्मा अब्बा को बेइज्जती इस तरह हो जाती है क्योंकि वो हम लोग तो अपने अम्मा अब्बा को ढक लेते थे ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के बच्चे, जो मैं क्योंकि यूथ को पढ़ाता भी हूँ, चेयर भी हूँ टोस्ट मास्टर में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। डेफिनेटली अच्छे बुरे होते हैं, मगर वो एक खामोशी से मुस्कुराहट के साथ अपनी एक जो भी आईटी में है, मेडिसिन में है, मार्केटिंग में, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो एक कंट्री अगर मुझे मौका मिले तो मैं मदीना मुनव्वरा को चुनूंगा। वहाँ मेरा बहुत जाना हुआ। और टू बी ऑनेस्ट, जब भी आप मदीना मुनव्वरा जाएं
اور میں نے وہاں پہ کچھ جب آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوں پہلے تو اب تو خیر وہاں بہت رش ہو جاتا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان 96 97 98 ٹائم پہ کہ بزرگ وہاں پہ میں نے خود دیکھا بیٹھے ہوتے تھے. وہ آپ کو زمزم پیش کرتے تھے, آپ کو اجوا کھجور پیش کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر. تو آپ جب 3-4 نمازیں دیکھتے تھے تو وہی آپ کو بزرگ وہاں بیٹھے نظر آتے تھے. تو آپ پوچھتے تھے کہ بھائی کیا, تو وہ بہت اپنا کاروبار سب کو چھوڑ کے مدینہ موو ہو چکے تھے, اور دا اونلی وش دے ہیو کہ ہمیں یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے میری بھی یہی وش ہے کہ میں وہاں موو ہو جاؤں. جی. کہ میں تو مکہ کے اس میں جب میں گئی تھی تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے تو یہیں مرنا ہے اور رہنا بھی یہی ہے. اور وہ لوگ, میں نے بہت سے ایسے بزرگوں کو دیکھا اور بہت جو کافی ویل آف تھے, انہوں نے سب اپنے بچوں کو ہینڈ اوور کر کے وہاں پہ اپنے ایک جگہ لے لی, اور بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو وقت یا آخری آئے وہ یہیں پہ آئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, جیسے آپ نے ماشاءاللہ اوور 4000 جو ہے وہ بچے ٹرینڈ کیے ہیں, یوتھ ٹرینڈ کیے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیڈرشپ کے اس میں ان کے اندر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو چینج آنا چاہیے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ میری ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے؟ یوتھ لیڈرشپ پروگرام جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں وہ بیسکلی 10 چیپٹرز ہیں. اس موقع پہ میں اسماعیلی کمیونٹی کو آغا خان فاؤنڈیشن کے لیے بھی میں پڑھا رہا ہوں, بہت خراج تحسین پیش کروں گا. ابھی بورا کمیونٹی میں بھی انشاءاللہ ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہو رہا ہے. کمیونیکیشن اینڈ لیڈرشپ ایک دو ڈفرینٹ پاتھ ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کمیونیکیشن امپروومنٹ کا تو مطلب ہے کہ آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس ہے. ہماری جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 73.2%, اور بہت آخر میں الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے. آپ کو کتنے ٹائم پہ ڈیلیور کرنا ہے, آپ کی اوپننگ اسپیچ کیا ہے, آپ کا باڈی, آپ کا مٹیریل کیا ہے, اور آپ کی پنچ لائن اور کنکلوژن یہ ہے. دنیا کے جو چند بہت مشکل شعبے ہیں ان میں ایک ہے اسپیچ, پبلک اسپیکنگ, کی نوٹ اسپیچ. تو بہت سے بچے شائع ہوتے ہیں, اور آج کل کیونکہ گیجٹس ہے, ٹیکسٹ ہے, وہ ٹیکسٹ میں بہت کمفرٹیبل ہے, بٹ وین یو ٹاک, when you say something, they cannot handle the situation. I think our generation is very resilient because we migrate from there, we saw different countries and we handle the situation. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے ہو کے 1000 500 10 لوگوں کے سامنے بول لیں, مگر that shows how much you can take it, how much your confidence is, and how you handle the situation, especially when you are giving your projects, when you are going for interview, when you are going for example a program like this. اور بہت سارے لوگوں کو آپ کیونکہ خود ہوسٹ ہیں اور آپ کافی بڑی فالوئنگ بھی ہے, تو اب یہ بات جانتی ہیں کہ کتنا اس تلفظ کو کیسے بولنا ہے, کہاں پہ پاز دینا. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ کمانڈ کہاں پہ آپ کو صرف مسکرا کے اس بال کو ٹچ نہیں کرنا کیونکہ وہ سوئنگ ہوتی ہوئی جا رہی ہے. تو اٹس ناٹ نیسسری دیٹ یو آنسر. اسمائل از اے کرو دیٹ سیٹس مینی تھنگ اسٹریٹ. تو یو ہیو, دس از این آرٹ, اور ضروری نہیں ہوتا. میں نے ایک بچہ جس کو میں نے پڑھایا وہ دیوار کی طرح منہ ہو کے کھڑا ہو گیا جب میں نے اس کو, ایک ہماری یہاں اسپیچز ہوتی ہیں, ایویلویشن ہوتی ہیں, ایک سیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیبل ٹاپک سیشن. جیسے آپ آئیں, آپ کو میں نے ایک ٹاپک دیا جس کا آپ کو کچھ نہیں پتا, اور آپ کے پاس 1 to 2 منٹس ہیں جس پہ آپ نے بولنا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دوں گا. فار ایگزامپل آپ اپنے سی ای او کے ساتھ ایک دم ایلیویٹر میں ملی, you are a junior or normal worker, you never have a chance to talk to your CEO or CFO, and suddenly you met in a elevator and you have just 1.5 minutes to introduce yourself, to convey your message, and you can only do it if you are trained. Your mind is continuously working. تو اس بچے کو جب ہم نے ٹرین کیا, بتایا 2-3, تو وہ جو دیوار کی طرف منہ بھی ادھر کر لیتا تھا, وہ دیکھتا ہی نہیں تھا, اور وہ کبھی یوں کرتا تھا اور کبھی یوں کرتا تھا, مطلب وہ نروس ہوتا تھا. اس نے ایک سیشن کیا, پھر دوسرا سیشن کیا, اس کے پیرنٹس بہت پرسسٹنٹ تھے. تھرڈ میں اس نے ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کے پریزیڈنٹ تھے جم کوکوچی. نومبر 2015 میں وہ میکلین کمیونٹی سینٹر میں آئے. ہی واز دا فرسٹ
Toastmaster International President who came in a graduation ceremony in my program. And it was there are 34 students. तो कनाडा के लिए बहुत बड़ी बात थी कि फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आए, और लकीली उन्होंने कहा कि आई वांट टू गो आउट ऑफ टोरंटो, तो मेरा एजेक्स में एक प्रोग्राम हो रहा था वहां, और आप यकीन करें उस प्रोग्राम के अंदर उस बच्चे ने बेस्ट टेबल टॉपिक स्पीकर का अवार्ड लिया। वाओ। अब जिस बच्चे को मैं देखता उसकी मदर आई और वो रो पड़ी। हाँ, मुझे रोना आ गया कि कहाँ वो बच्चा दीवार की तरफ उसकी मदर आके रो पड़ी, उनको यकीन नहीं आया कि ये मेरा ही बच्चा है। और मैंने बहुत से ऐसे बच्चों, और जब भी मैं, क्योंकि 4-5 हजार बच्चे पास आउट हो चुके मेरे प्रोग्राम से, जबकि दुनिया भर में प्रोग्राम हो रहे हैं, एयर कैडेट को अभी मैं वन ऑफ द जज हूं। आप यकीन करें बाज दफा पेरेंट्स को खुद अपने बच्चे के टैलेंट का नहीं पता होता, नहीं पता, उन्हें पता नहीं होता कि कितना टैलेंटेड है। और जब वो बच्चा, और वो जो खुशी मिलती है पेरेंट्स को कि जब वो आके स्पीच देता है, और जजेस भी टोस्ट मास्टर के बड़े रिफाइंड, डीटीएम का मतलब होता है डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर, इस एक अवार्ड को लेने में जनरली 5 से 7 साल लगते हैं। मेरा 3rd फिनिश हुआ है, हो गया माशाल्लाह, अभी मेरा अवार्ड गया हुआ यूएसए। अभी आपने शायद देखा होगा आगा खान मिसिसागा में आगा खान फाउंडेशन, हम कभी एक जमाने में उस बिल्डिंग को देखते थे जो कि डॉन वैली पे है, मगर उसके अंदर जाना, और आगा खान कम्युनिटी भी बहुत ऑर्गेनाइज है, और वो बहुत बिलीव करते हैं प्रोग्रेसिव और कम्युनिकेशन पे, लीडरशिप पे। ये कम्युनिकेशन पाथ हो गया। लीडरशिप ये है कि हम इलेक्ट करते हैं बच्चों को एज ए प्रेसिडेंट, एज ए वाइस प्रेसिडेंट, एज ए सेक्रेटरी, एज ए सार्जेंट एट आर्म, और ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी यूथ होती है उस टोस्ट मास्टर प्रोग्राम के अंदर फिर वो रन करती है शो। हम बैक साइड पे आ जाते हैं एज ए कोचेस, और फिर हम कहते हैं आप शो को रन करें, यू आर द यूथ कमेटी। तो उनको डबल अवार्ड मिलता है, एक तो ये कि वो खुद लर्निंग कर रहे हैं, और दूसरा कि वो लीडरशिप अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप जॉब कर रही हैं, मगर अब अगर आप कहीं जाके मेडिकल सेंटर में एज ए डॉक्टर कुछ सर्विस करती हैं, आप होमलेस को खाना सर्व करती हैं, दिस इज योर वॉलंटियरशिप, दिस इज योर कम्युनिटी सर्विस। और ये चीज मैंने जापान के अंदर देखी, ये चीज मैंने सिंगापुर में देखी, ये चीज मैंने इंग्लैंड के अंदर देखी कि अच्छे डॉक्टर्स, और इवन कनाडा के अंदर अगर आप सनी ब्रुक में जाएं तो वहां पे बहुत सीनियर प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स जाके चैरिटी करते हैं, वर्क करते हैं। और यही चीज जब तक आपके माशरे के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ऊपर देखना शुरू करते हैं तो कोई स्काइज आर द लिमिट, एलॉन मस्क और कितने, मगर हमेशा जब आप नीचे देखते हैं, और ये अगेन मेरी वालदा की नसीहत है कि हमेशा अपने से नीचे को देखो और अल्लाह का शुक्र करो, क्योंकि अभी हम यहाँ पे, क्या पता बहुत से लोग हमें देख रहे हो, बिल्कुल, तो ऑलवेज लुक डाउन, बट योर गोल शुड बी हाई फॉर योर ड्रीम्स, बट इट्स व्हेन इट्स कम टू, तो कम्युनिटी सर्विस, ह्यूमैनिटी, किसी को अगर दें तो एक अच्छी एडवाइस दें। जैसे मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, इसके अलावा मैं PMP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ प्राइवेटली, और कंसल्टेंसी भी करता हूँ, क्योंकि आई एम अ काइजन नॉट कोच, आई एम अ काइजन प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये बहुत से ऐसे लोगों को गाइडेंस दी कि भाई आप ये कोर्स कर लें, आप ये, आज माशाल्लाह वो कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई प्रोग्रामर है, कोई किसी कॉर्पोरेट के अंदर है। क्योंकि जब हम माइग्रेट होके आते हैं, हमें कनाडा को पाकिस्तान नहीं बनाना। मेरे ख्याल से जो कनाडा का ट्रू एसेंस है, सही है, पाकिस्तान से जो हम अच्छी चीजें लाएं वो बहुत अच्छी चीजें, मगर एक इसकी जो अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक डाइवर्सिटी है, यहाँ के जो मेडिकल सिस्टम है, यहाँ के जो कॉलेज सिस्टम है, जो बच्चे यहाँ पे आए वो इंजीनियरिंग करें, को जैसे हमारे यहाँ NED है या दाऊद है या दूसरे, तो ये मेन है। और अगर ये सारे वैल्यूज और प्रिंसिपल हम समहाउ, मैं बहुत छोटा सा एक कतरे के बराबर एक अपना कंट्रीब्यूशन डाल रहा हूँ, एंड आई फील दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवर यूथ। हम पार्टीज में मैं देखता हूँ अक्सर फंक्शंस में कि हम लोगों के बच्चे उनके साथ नहीं आ रहे। हाउ कैन वी इन्वॉल्व अवर नेक्स्ट जनरेशन, और क्या हम ऐसा करें, वो आना ही नहीं चाहते हैं बच्चे, क्योंकि उनको आप एड्रेस नहीं कर रहे, आप उनको वो चीजें दिखा रहे हैं जो उनको somehow you have to involve him, right, in day to day। क्योंकि
ultimate they have to take the lead. We have to go one day and they have to take the lead. मगर that is so important कि हमारे youth और वो हमारे साथ आए. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, जैसा आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और फिर कम्युनिटी सर्विस भी कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इनमें आप बैलेंस कैसे करते हैं? या एक बुक है, मैं आपको उसका ऑथर बताऊंगा, हाउ टू बैलेंस वर्क एंड लाइफ लाइक योर पर्सनल लाइफ. बहुत टफ है, आप जानती हैं, मतलब सोशल मीडिया कम्युनिटी में बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि आई फील के जैसे हम सूप डे भी होता है, एवरी संडे हम सूप डे करते हैं. कोविड में आप बड़ा हैरान होंगी कि मार्च 2020 अप्रैल में शुरू हुआ और 2022-23 तक चला. सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं अपने नाजरीन को ये बताना भूल गई थी, इतनी सारी बातें हैं ना कि इन्होंने ड्यूरिंग द कोविड-19 50,000 मील्स जो हैं वो सर्व किए कम्युनिटी में. सोचें वो टाइम कितना ऐसा था कि सब बंद के ही बैठे हुए थे और कोई नहीं चाह रहा था कि वो अपने घर से बाहर भी निकले. उस दौरान आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे कर लिया? एक्चुअली हुआ ये कि हमारा जो एजेक्स पिकरिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि कुछ मील्स दे दें, कुछ मुस्लिम नर्सेज हैं. तो मैं कुछ 30-35 लोगों का खाना और उसमें चाय, और ये हमारी अपनी फूड केटरिंग कंपनी भी थी, तो मैं उनको हॉस्पिटल के पास ही हमारा था किचन, तो मैं वो उनको दे देता था. तो हफ्ते में एक दफ़ा मैंने 25 से 30 का शुरू किया, वो 50 हो गया. फिर पता चला कि वहाँ पे 25% मुस्लिम है. अच्छा, वो जो ड्रेस उनका होता था, जो नर्सेज होती थी, शुरू के जो जब इम्पैक्ट आया बहुत ही खतरनाक, वो ऐसा होता था कि वो बेचारी एक नर्स थी, वो एक बच्चे को यूं करके हाथ से देखती थी शीशे के उधर. कई दफा मैं खाना दे किया, तो मैंने बाद में पूछा कि व्हाट शी, कहेंगे इसका न्यू बॉर्न है, ये कोविड वार्ड में है क्योंकि और कोई नर्स है नहीं, मतलब इसकी ड्यूटी लगनी है. उसका शौहर उस बेबी को लेके 6 मंथ्स अलग रहा, सिर्फ शीशे से और अदर साइड से दिखाता था वो बच्चे को. तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन. तो हम जब वो काम बहुत बढ़ गया, डिमांड 150-200 आ गई और मेरा बजट भी आउट हो गया, तो फिर मैं मुस्लिम वेलफेयर कनाडा, जिसमें इकबाल भाई हो गए, शाहिद खान साहब हो गए. इकबाल भाई आपको पता है मेजर साहब के बेटे हैं, उनसे बहुत अच्छी मेरी है. तो मैं ऑलरेडी दरहम रीजन के लिए मुस्लिम वेलफेयर के लिए काम कर रहा था. अच्छा. तो फिर वो बड़ा, फिर हमने पुलिस में भी सर्विस की, हमने जो एम्बुलेंस सर्विस थी उनको भी किया, और जो हमने 10,000 ग्रोसरी बैग्स ड्रॉप किए, वो हम ऐसे करते थे कि हम उनको कह देते हम आ गए, हम कहते आप बाहर ना आए, आप बाहर हमें बता दें. तो उनके घर के हम सैनिटाइज करते थे और ग्रोसरी बैग रख के चले आते थे फोन पे, क्योंकि वी डोंट वांट कि वो हमें हमसे लेते हुए आंखें मिलाएं. तो उसमें बस एक दफा हुआ कि कोई 75 इयर्स ओल्ड थे जो इत्तेफाक से पाकिस्तान से थे, तो उन्होंने कहा बेटा मैं ये जो रोटी के पैकेट लाते नहीं, तो हम उनको फिर फ्रेश चपाती बना के उनको पहुंचाया हमने. मतलब कुछ अरसे तक हमने ये सर्विस भी दी. तो वो फिर हम करते थे. फिर हॉस्पिटल्स में गए, फिर चर्चेज में गए, फिर आप यकीन करें गोश्त हम सप्लाई करते थे, पूरे बैग्स उनके. और ये सिलसिला 3 साल तक चलता रहा. जब हम डीप में गए तो कहेंगे 50 to 75,000 मील सर्व हुई. उसमें मैं थैंक यू करूंगा अपने बच्चों का भी, थैंक यू करूंगा कम्युनिटी के जितने वॉलंटियर्स थे और दोस्तों का, और जो बिजनेस ओनर्स थे, उन्होंने दिल खोल के सपोर्ट किया. और हमने दिल खोल के जो अल्लाह ताला ने एक काम, मेरे ख्याल से ये हमारा कोई कमाल नहीं है, ये सारी हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी. माशाल्लाह माशाल्लाह. बस अब मैं यही पूछना चाहूंगी, कोई चैलेंजेस जो आपने फेस किए अपने इस मिशन में, वो क्या थे? बस ये, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने प्रोग्राम को ख़त्म करने की जानिब. बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आपके साथ मेरा बिल्कुल भी बात करने से, और आपकी जो चीज़ें उसको मैं कवर भी नहीं कर पाई हूँ, इंसाफ भी नहीं कर पाई हूँ. इंशाल्लाह इसको मैं एक और प्रोग्राम में आपको इनवाइट करना पड़ेगा, ये बिल्कुल कम है टाइम हमारे लिए. जी. चैलेंजेस तो ये थे कि एक डर ये लगा रहता था कि कोविड ना हो जाए. हाँ, मगर आप ये मौज़ा ही कहूँगा कि मुझे कोविड नहीं हुआ. 3 साल
اور ہم مجھے 2 دفعہ یہ کمیونٹی سروس میں چیلنجز تھے, اکانومیکل کرائسس تھا, بزنس ہمارا بری طرح ہٹ ہوا, آلموسٹ بند ہی ہو گیا, مگر سم ہاؤ بس ایک جو میں نے آپ سے بات کی, ایک تو اللہ پہ اعتقاد رہا, اور جو ایک میتھڈالوجی کائزن تھی, کنٹینیوس امپروومنٹ, وہ کرتے 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 آج خیر وہ ہماری کیٹرنگ تو ایک چل رہی تھی, مگر پھر بعد میں آپ کو پتا ہے کہ پیزا کراچی ایجیکس بھی ہم نے کھولا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں اس وقت نہیں مگر کہیں نہ کہیں اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ملنا ہی ہے, مگر یو ہیو ٹو بلیو اینڈ ٹرسٹ. اینڈ کبھی کبھی مایوسی ہو جاتی ہے, مگر اپنے جو دوست ہیں کم بنائیں مگر پازیٹیو بنائیں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو؟ یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اب آپ کا. میں اپنے نوجوانوں سے یہ بولوں گا کہ لائف از ٹف. اگر آپ کے پیرنٹس ابھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی رسپیکٹ کریں. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بہت سکسیسفل ہیں, مگر اگر انہوں نے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کی تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. شاید آپ کو یہ میری بات سمجھ میں نہ آئے, بٹ ٹرسٹ می, یور پیرنٹس آر سو امپورٹنٹ, یو ہیو ٹو رسپیکٹ دیم. سیکنڈ تھنگ, پروفیشن بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی نے کئی پی ایچ ڈیز, کئی ماسٹرز کی جاب ریپلیس کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایکس کے اندر ایلون مسک آیا تو اس نے 75 کتنی بڑی جابس کو نکال دیا. تو تھنگس آر ٹف, تھنگس آر چیلنجنگ. اپنے بجٹ کو کنٹرول رکھیں. اگر آپ ینگ ہیں اور آپ کسی کارپوریٹ میں کام کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں, سیونگز زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ آل دا گلیٹرز آر ناٹ گولڈ, کیونکہ یہی وہ سیونگ ہے جو آپ کے برے وقت میں کام آئے گی. زیادہ برانڈ کے پیچھے نہ بھاگیں. میں نے لائف میں کبھی برانڈ کو اپنی ایک پرسنالٹی بنائیں. اگر آپ کبھی اندھیرے میں بھی آ رہے ہوں تو آپ کا اپنا ایک اسٹائل ہو اور لوگ کہیں کہ نہیں میرے خیال سے یہی آ رہا ہے. ورک ہارڈ, اٹس اے چیلنجنگ ٹائم, یو آل نو دیٹ, اسپیشلی ان کینیڈا وی ہیو ٹف اکنامکس. رسپیکٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں. کوشش کریں کہ کوئی بک اگر ویسے نہیں پڑھ سکتے تو آڈیو میں پڑھیں, اور نئی نئی چیزوں پہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بٹ ڈونٹ لوز دا ہوپ, پرے کریں اور اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کو میں ایک بات بتانا بھول گئی تھی کہ انہوں نے جو ہیں بکس بھی لکھی ہیں, ذرا سا وہ اس کا آخر میں بتا دیں, پھر میں اپنے پروگرام کو اینڈ کر دوں گی. میں نے مینولس لکھے ہیں کنٹینیوس امپروومنٹ کے, ورچوئل ویئر ہاؤس کے اور کائزن کے اوپر. تو 5 سے 7 بکس لکھی ہیں اور وہ ابھی آپریشن میں ہیں, یوز ہو رہی ہیں. اوکے, تو پھر انشاءاللہ بس ابھی چونکہ میں جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ میں انصاف نہیں کر پائی ہوں, کور نہیں کر پائی ہوں, انشاءاللہ ان کو اپنے ایک اور پروگرام میں انوائٹ کرنا پڑے گا. شازیہ حسین مجھے انوائٹ کرنا پڑے گا. تو پھر میں چلتی ہوں, آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات کرتی ہوں اپنے نئے شو میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.